हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आम +3 थर्ड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेजर पेपर 7 यूनिट 1 ग्रीक राजनैतिक चिंतन ग्रीक पॉलिटिकल थॉट ये चैप्टर आज आम मोस्ट इम्पोर्टाट शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्किया एवं 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर डिस्कस करबा। मो डिस्क्रिप्शन मोर मेजर पेपर 5 एवं 6 मध्य प्लेलिस्ट लिंक अछि सेठी क्लिक करके वीडियो गुडी देखिपारती एवं क्लास रो पीडीएफ पाइबा पई आपण माने टेलीग्राम ग्रुप रे एड हो जांतु जाफल क्लास रो पीडीएफ पाई परिबे। एबे आसंतु क्वेश्चन डिस्कस करबा। प्रथम क्वेश्चन कोन आछी राजनैतिक दर्शनर प्रकृति देश अटे ना ऐतिहासिक अटे। परवर्ती प्रश्न राजनैतिक दर्शन राजनैतिक दार्शनिक मानक देश मोट अवदानर जोगफल एवं संग्रह अटे ना चिंताधारार मोट जोगफल संग्रह अटे। परवर्ती प्रश्न राजनैतिक दर्शन मुख्य रूपे देश अध्ययन करे ना राष्ट्र अध्ययन करे। परवर्ती प्रश्न आमे जेतेबेले राजनैतिक चिंतन विषय चर्चा करू तेबे आम्भे देश परंपरा उपरे ध्यान केंद्रित करिथाउ ना शास्त्रीय परंपरा उपरे। परवर्ती प्रश्न को आसीबा जेमिनो एवं कैनिटायर डेंस को दर्शन को शास्त्रीय परंपरा शेष पर्याय बोली मानती ना हेगले को दर्शन को। परवर्ती प्रश्न देश राजनैतिक चिंतन उपर अधिक निर्भरशील राजनीति विज्ञान। परवर्ती प्रश्न राजनीतिक दर्शन राजनैतिक आदर्शवाद प्रेरणा देश देथिले ना प्लाटो देथिले। परवर्ती प्रश्न राजनैतिक वास्तववाद प्रेरणा देश कोठारु मिलिछि आरिस्टोटल कोठारु मिलिछि। परवर्ती प्रश्न आरिस्टोटल पॉलिटिक्स पुस्तक रे देश राष्ट्र विषय रे वर्णित होइछि ना सर्वोत्तम व्यावहारिक राष्ट्र विषय रे वर्णित होइछि। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा क्वेश्चन नंबर 10 को आसीबा देश रो अर्थ हैला वास्तववाद रो विभिन्न दिग और अर्थ निर्णय पई बहुत लोक मानकर संभाषण बा एक प्रश्नोत्तर रूपे लिखित पुस्तक ना क्लासिक रो अर्थ। परवर्ती प्रश्न बेकर वेल्ड व्हाइट हेडेड आदि विद्वान मानकर अनुसार देश थिले एडवेंचर ऑफ आइडियाज ना प्लाटो। परवर्ती प्रश्न को जीवा डेंस कर कार्य पेरिस म्यूट्स रु ग्रीक दर्शनर स्थानित होइछि आरिस्टोटलर कार्य। परवर्ती प्रश्न पाश्चात्य राजनीतिक दर्शनर इतिहास डेंस को समय रु आरंभ होइछि बोली कहा जाय सॉक्रेटिस को समय रु आरंभ होइछि बोली कहा जाय। परवर्ती प्रश्न पाश्चात्य राजनीतिक दर्शनर इतिहास डेंस को समय रु आरंभ होइछि बोली कहा जाय ना सॉक्रेटिस को समय रु आरंभ होइछि बोली कहा जाय। परवर्ती प्रश्न विंश शताब्दी और वर्तमान दर्शन को देश दर्शन बोली कहा जाय एटा होछि समसामयिक दर्शन बोली कहा जाय। परवर्ती प्रश्न देश दर्शन विश्व प्रथम सृष्टि संपर्क प्रश्न करे ना प्राचीन दर्शन। परवर्ती प्रश्न डेंस को थस्यवाद जनक कहा जाय ना सेंट थॉमस एक्विनस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबा मध्य युगर अवसान और नूतन युगर मध्यवर्ती समय को देश समय बोली कहा जाय ना नवजागरण समय बोली कहा जाय। परवर्ती प्रश्न डेंस को प्रथम आधुनिक दार्शनिक कहा जाय ना हॉब्स को। परवर्ती प्रश्न देश दर्शन को वृत्तिगत मनोभाव ग्रहण करिबा प्रथम हेउचंती देश अधिवासी ना ग्रीक दर्शन को वृत्तिगत मनोभाव एवं जर्मनी अधिवासी। ये क्वेश्चन दुटी शॉर्ट क्वेश्चन मिसिकी अछि गोटे ग्रीक दर्शन को वृत्तिगत भाव रे ग्रहण कर जायछि ना ग्रीस अधिवासी माने सॉरी जर्मनी अधिवासी माने। परवर्ती प्रश्न ग्रीक दर्शनर प्रारंभिक और दार्शनिक विचारधारार व्यक्तिगण को देश गोष्ठी बोली कहा जाय जाउछि आइकॉनिक गोष्ठी बोली कहा जाय। परवर्ती प्रश्न डेंस को दर्शन शास्त्र जनक बोली कहा जाय ना थेल्स को
ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବା, ଇଲାଷ୍ଟ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଥମ ସଦସ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଡେସ୍ ନା ଜେନୋଫେନସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡେନ୍ସକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡେସ୍ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ଦାର୍ଶନିକ ଅଟନ୍ତି ନା ପ୍ଲାଟୋ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଡେସ୍ ଥିଲା ନା ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ଳିଜ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡେନ୍ସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲା ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା 27କୁ, ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଏକାଡେମୀରେ ଡେସ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆଉ ଗଣିତଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ଲାଟୋ ନିଜର ଦାର୍ଶନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରତିପାଦନରେ ଡେସ୍ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ନା ଅଭର ପଦ୍ଧତି ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ଲାଟୋ ନିଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ରିପବ୍ଲିକରେ ଡେସ୍ର ଧାରଣାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଦର୍ଶର ଧାରଣାକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷର ଡେସ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିବେକ, ମନୋଭାବ ଓ କ୍ଷୁଧାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ନା ଆତ୍ମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡେସ୍ ରାଜାମାନେ ବିବେକର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ଦାର୍ଶନିକ ରାଜାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରକ୍ଷକ ବର୍ଗ ଡେସ୍ ଗୁଣର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ ନା ବିବେକ ଗୁଣର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ପାଦକ ଶ୍ରେଣୀ ଡେସ୍ ତତ୍ତ୍ୱର ପୂରଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ନା କ୍ଷୁଧା ତତ୍ତ୍ୱର ପୂରଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଉତ୍ପାଦକ ଶ୍ରେଣୀଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୈନିକ ଶ୍ରେଣୀ ଡେସ୍ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ ନା ସାହସର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା, ଡେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ୍ପରାଗତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରତିପାଦକ ନା ସିଫାଲସ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ୍ପରା ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରତିପାଦକ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଡେସ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦେନ୍ ଆମେ ଆସିବା ଏବେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ଆକର୍ଡିଂ ୟୋର ଏକ୍ଜାମ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ। ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତନ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଂଲଗ୍ନ କରିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରାଜନୀତି। ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତନ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଂଲଗ୍ନ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ରାଜନୀତି କହିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚୁକ୍ତିବାଦୀ ଲେଖକମାନେ ନିଜର ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ନା ଇତିହାସର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ବସ୍ତୁବାଦୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନା କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଦାର୍ଶନିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମୟ ଅଲଗା କରି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଆମ୍ଭେ କେଉଁଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇପାରିବା ନା ପ୍ରପର ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଠିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହବ୍ସ ଓ ଲକ୍ ଉଭୟ ଇଂଲଣ୍ଡର କେଉଁ ସମୟର ଲେଖକ ଥିଲେ ନା ଗୃହଯୁଦ୍ଧର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ନା ଇତିହାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ମତରେ ରାଜନୈତିକ ଦାର୍ଶନିକ ଜଣେ ସଂଯୋଗକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ତିଆରି କରିବା ଲୋକ ଯାହା ରାଜନୈତିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରେ ନା ସାବାଇନଙ୍କ ମତରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ଲାଟୋଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ସମାଜବାଦକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମାଜବାଦ କୁହାଯାଏ ନା କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ସମାଜବାଦକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ନିଜ ସମୟର ରାଷ୍ଟ୍ରବାଣିଜ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ କେତୋଟି ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ନା 158ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟବହାରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ନା ପଲିଟିକ୍ସ ପୁସ୍ତକରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା,
କ୍ଷମତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କିଏ କହିଥିଲେ କାହାକୁ କ'ଣ ମିଳେ, କେତେବେଳେ ମିଳେ ଏବଂ କେମିତି ମିଳେ? ଏ କଥାଟି ରସୱେଲ କହିଥିଲେ। ଏଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଫିନେସନଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ମତରେ ରିପବ୍ଲିକ ମାନବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାର୍ଶନିକ ଦିଗରେ ଏକ ଚେଷ୍ଟା ଅଟେ? ବାକରଙ୍କ ମତରେ ରିପବ୍ଲିକ ମାନବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାର୍ଶନିକ ଦିଗରେ ଏକ ଚେଷ୍ଟା ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଭାଷାରେ ରିପବ୍ଲିକ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦର୍ଶନର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ? ନା ମୁଣ୍ଡରଙ୍କ ମତରେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ମତରେ ରିପବ୍ଲିକ ମାନବ ଜୀବନର ଦର୍ଶନର ନାଟକୀୟ ରୂପ ଅଟେ? ନା ନାଟାଲ ସିପ୍ଙ୍କ ମତରେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ଲାଟନଙ୍କ ରଚିତ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ସାମ୍ୟବାଦ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ? ରିପବ୍ଲିକ ପୁସ୍ତକରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଭାଷାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓକ୍ ବୃକ୍ଷ ବା ଚଳନା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ଏଥିରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୁଏ? ନା ପ୍ଲାଟନଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଭାଷାରେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା, ପ୍ଲାଟନଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ଶାସକଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ନିରଙ୍କୁଶବାଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ବାକର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ମତରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ଲାଟନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପର୍କିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ବିଷୟ ଅଟେ? ଏଟା ହେଉଛି ବାକରଙ୍କ ମତରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ଲାଟନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପର୍କିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ମତରେ ପ୍ଲାଟନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବେଚନାରେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନର ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ସାମିଲ ହୋଇଛି? ନା ଇବନଷ୍ଟିନଙ୍କ ମତରେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବା, କିଏ ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଅଟେ? ନା ଥିସିମାକସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ମତରେ ନ୍ୟାୟ ଉଭୟ ସନ୍ତାନ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଯୁଗଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ? ନା ଗ୍ଲାଉକନଙ୍କ ମତରେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ତାର ଅନୁକୂଳ ଭୂମିକା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନ୍ୟାୟ ଅଟେ? ନା କ୍ୟୁଏରଙ୍କ ମତରେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ଲାଟନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଧାରଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି କିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଏହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ନ୍ୟାୟ ଅଟେ? ନା କାଟଲିନଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଭାଷାରେ ରିପବ୍ଲିକ ରାଜନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରର ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ ବରଂ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ? ରୁଷଙ୍କ ମତରେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣଶୀଳ ଦାର୍ଶନିକ କୁହାଯାଏ? ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କୁ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବା, ପ୍ଲାଟନଙ୍କ ମତରେ 18 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା? ନା ସୈନିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବୟସରେ ସମସ୍ତ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ପରିବାରରୁ ଅଲଗା କରାଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା? 7 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ। ତ ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଉଭୟ ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର। ଦେନ୍ ଆସିବା 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିକି ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ କହିବି। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି, ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ସାର୍ ବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ସେସବୁ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଏବଂ ମନେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ କଲେଜ କ୍ଲାସ୍ କେହି ମିସ୍ କର ନାହିଁ। Thank you all.